सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच मींह कणी तो नहीं पई, पंजाब दे विच कोई बदलवाई भी नहीं। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी ये है कि आउंदे 24 घंटे के विच बदलवाई तो मींह कणी की संभावना भी नहीं। पर उस तो अगली गल यह है कि पंजाब दे विच मौसम बदलना शुरू हो चुकिया। दिन के वेले भी पिछले 2-3 दिनों तो उन्नी तपश नहीं जिन्नी कि 2 हफ्ते पहला हुंदी सी। ते रात के वेले भी हुण चोखा मौसम बदलदा, क्योंकि रात के वेले हुण पੱਖੇ नाल गुजारा हो जाता। जिहड़े लोग AC ला के जां कूलर ला के सौंदे सीगे उहदी हुण जरूरत नहीं पैंदी, यानी कि मौसम दे विच एकदम तब्दीली आउणी शुरू होई है। ते जेकर असीं किसानी दे हालात दे नाल जोड़ के इस गल नूं पेश करिए तां इस वक्त मींह कणी भोरा पैना भी नहीं चाहिदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। किसान इस वक्त झोने की वाढ़ी के जुटे हुए आ जां हाले जिहदा झोना पकना, क्योंकि वड्डी गिणती के किसान आ जिहड़े इस वक्त धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है तो अपनी फसल पकण की भी उड़ीक कर रहे हैं। इस करके जेकर हुण मींह कणी पैंदी आ, भावें थोड़ी होवे ते भावें बहुती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फसल काफ़ी प्रभावित हो सकती है। मंडियां ਦੇ ਵਿੱਚ किसान भी खज्जल होणगे जिन्हां ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ पईਆਂ ते जिन्हां ਦੀ वाढ़ी होण वाली है तो वो अगे पै जानी है, ते जिहड़ा झोना पकण दे उत्ते आया ਉਹਦਾ भी नुकसान होना। इस करके मौसम गर्म ते खुश्क ही रहना चाहिए हाले कुछ सਮਾਂ होर। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाल जाण तो पहला एक हाथरस दे नाल संबंधित जानकारी साझी करनी होवे तां लगातार उत्तर प्रदेश के हाथरस खेतर दे विच जिथे कि एक दलित भाईचारे की कुड़ी नाल जबर जनाह कीता, फिर उहदियां शरीर दीयां हड्डियां तोड़ियां गईयां, फिर उस कुड़ी ने दिल्ली के सफदरजंग हस्पताल च दम तोड़ दिता है। इस मामले के उत्ते राजनीति चल रही है। कोई पार्टी जाती है अपना काफला लैके उन्होंने घरे, कदे कोई पार्टी जाती है। कहने का भाव यह है कि इनू भी एक चोण स्टंट जिहा बना के रख दिता साडियां राजनीतिक पार्टियां ने। इस चोण स्टंट नूं बिहार दे विच भी वरतण की कोशिश की जा रही है। दलित भाईचारे का मुद्दा बना के इनू पेश किया जा रहा। कोई ये गल कहना कि असीं दलितां ने सके हाँ, कोई ये गल कहना कि असीं दलितां ने सके हाँ। पर यूपी की सरकार आ जिहड़ी वो इक्को गल कहनी है कि असीं नारको टैसट करवाउणा। आम तौर के उत्ते नारको टैसट किसी कसूरवार का हुंदा जिहड़ा कि झूठ बोलदा होवे ते उहदे कोलों सच कढवाउणा होवे। पर यह पहली बार देखने को मिल रहा कि जिहड़ा पीड़ित परिवार है यूपी की सरकार कहनी उहदा भी नारको टैसट करवाउणा ते जिहड़े पुलिस वाले ते प्रशासनिक अधिकारी आ उन्हां दा भी टैसट करवाउणा। क्योंकि पुलिस कहनी है कुड़ी वाले झूठ बोलते हैं, कुड़ी वाले कहने कि पुलिस ने अत्याचार किया। इस करके कहने दोवां धिरां दा ही नारको टैसट करवावांगे। नाले तां तुसीं अपनी इज्जत गवाओ, नाले तुसीं अपने घर दे विच सत्थर विछाओ, नाले तुहाडी चौं पासे बदनामी होवे ते नाले नारको टैसट होऊगा तुहाडा जेकर तुसीं सच जिहड़ा सामने लियाउणा चाहुंदे आ। इस तो वड्डी शर्म वाली गल कोई होर हो नहीं सकती भारत के अंदर। ते अज पता लगा कि संजय सिंह जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर है, राज सभा के मैंबर असल दे विच वो गए सी अपने साथियों के समेत हाथरस दे विच पीड़ित परिवार का हाल चाल पुछण दे लई, हमदर्दी के प्रगटावे दे लई। जदों वो गलबात करके घरों बाहर निकले तो उन्होंने उत्ते स्याही सुट दित्ती गई है। तो संजय सिंह ने कहा कि यूपी की सरकार का ये असल चेहरा भी किसी के मूँह ते स्याही पा दिओ, किसी के उत्ते कोई होर रसायन सुट दिओ, किसी के लीड़े गंदे कर दिओ, किसी नूं गालां कढ़ दिओ, किसी नूं देशद्रोही कह दिओ, किसी नूं कह दिओ ये आ नहीं करदा, किसी नूं कह दिओ ओ नहीं करदा। सो कहण दा भाव यह है कि राजनीति सिखर दे उत्ते आ एक कुड़ी दी पत लुट्टे जाण तो बाद ते उहदी मौत तो बाद। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाले जाने आ तां राहुल गांधी दी रैली नाल जुड़ी हुई है। 3 दिन दे लई राहुल गांधी पंजाब दे विच आए हुए आ। 2 दिन हो चुके आ, अज उन्हां दा तीजा दिन हैगा। उन्होंने पटियाले दे विच रैलियां करनियां, पर जिहड़ी उन्हां दी ट्रैक्टर रैली है ये कई तरह दे नाल चर्चा दे विच रही है। पहले दिन बदनी कलां, दूजे दिन उन्होंने संगरूर दे विच रैली की, तीजे दिन पटियाले की गल है। पर राहुल गांधी नूं पंजाब दे विच आके शक्ति प्रदर्शन करने की लोड़ की आ? हुण सवाल ये पैदा हुंदा। चाहिदा तां इह सी कि पंजाब दे नेता जिहड़े भावें किसी भी पार्टी दे, भावें श्रोमणी अकाली दल बादल दे आ, भावें कांग्रेस दे ते भावें आप दे आ, वो जांदे दिल्ली दे विच पार्लीमेंट दा घिराओ करदे। पर एक धैर है जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल वाले वो तुर पे चंडीगढ़ वाल नूं ट्रैक्टर लैके, ते दूजिਆਂ ने दिल्ली दे विचों राहुल गांधी नूं पंजाब च सद लिया, कहने असीं नहीं आउणा, आपां इत्थे शक्ति प्रदर्शन करना। ये एक ड्रामा जिहा कीता जा रहा इस वक्त पंजाब दे विच। उस तो अगली गल ये है कि किसान तां तपदा खेतां दे विच, किसान इस वक्त रेल दीआं पटड़ियां ते बैठा, किसान इस वक्त सड़कों के उत्ते बैठा, रिलायंस के पेट्रोल पंपां दे मूहरे बैठा, होर कारोबारियां दे अदारियां दे मूहरे बैठा। पर उन्होंने की कीता, जिहड़ा ट्रैक्टर सीगा पीले रंग का हिंदुस्तान ट्रैक्टर, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सोफे फिट किए जिवें कार ਦੇ ਵਿੱਚ 5 सीटर कार ਹੁੰਦੀ है, उस तरीके ਨਾਲ सोफे फिट कर ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ सवाल ये पैदा ਹੁੰਦਾ कि राहुल गांधी होरी ते कैप्टन साहब ते बाकी ਜਿਹੜੇ नेता सीनियर ने जेकर ਉਹ मरगाड़ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 मिनट नहीं बैठ सकते तो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ जिस तरीके ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੰਗ पेश किया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत सारे सवाल पैदा होए आ। नवजोत सिद्धू ਨੂੰ बोलਣ ਦਾ मौका ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਧੂਆਂਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਲੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਆਉਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਲੜਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਬੱਧਨੀ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੜਾਸ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੂਗੀ? ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਤਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਦਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਟ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਫਾ ਗੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਰੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਣ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਝੰਡੀ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਦੀ ਬੱਤੀ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਚਮਕਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਪੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੁਮਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 10 ਬੰਦੇ ਜਾਓ, 20 ਜਾਓ, 25 ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਾ ਕੁਰਬਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ 5 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੀ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀੜ ਉੱਠਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ 52 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 30 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 35 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਰਗ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਐਤਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।